Hello everybody, Namaste. Welcome to this session number 7 on the subject Banking Law and Operations. We are discussing on the unit number 1 of the subject, that is related to negotiable instruments. In this particular session, we will be discussing about the check, the third type of negotiable instrument approved, recognized as per Negotiable Instrument Act of 1881. Particularly in this session, we will be elaborating on the meaning of check, definition of check, and its features. At the end, we can also focus on the different kinds of checks. During our fifth session and sixth session, we have discussed about promissory note and bills of exchange. And this is the third recognized negotiable instrument as per Indian Negotiable Instruments Act of 1881. We all know that check is a very commonly and frequently used negotiable instrument by general public as well as business community in the course of their personal and business transactions. It is basically a financial instrument containing an unconditional order to pay the specified amount in the instrument from drawers account to another person in whose name the check is issued. The check is signed by the drawer ordering his bank, where the drawer maintains his banking account, to transfer the specified amount to the or a certain payee, certain person to whom the benefit has to be paid. I think all of you have a savings bank account. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ SB ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರು ಚೆಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಕೆಲವರು ಪಡೆಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹಾಳೆ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So it is an order in that sense to pay certain money to the payee. It is an order on a banker to pay a certain sum of money to a payee mentioned in that instrument. That payee may be the drawer himself. ಯಾರು ಬರ್ಕೋತಾನ, ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನನಗೆ ಬೇಕು ಹಣ ಅಂತಂದಾಗ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುರಿಡಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕಂಪನಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. A check may be regarded as a bill of exchange. Bill of exchange adu. The only difference is here the banker is the drawee.
ವಿ ಆರ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ 3 ಜನ ಬಂದ್ರು, ಡ್ರಾಯರ್, ಡ್ರಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೂ 3 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಯರ್, ಡ್ರಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯರು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಯಿ 3 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಪೇಯಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯರ್ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಡ್ರಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಯಿ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಆದೇಶ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ನನಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಆಜ್ಞಾಪಿತ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಚೆಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪರಿವಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So, as per Negotiable Instruments Act of 1881, a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. Not expressed to be payable otherwise than on demand. The sentence somewhat confuses you. I will explain. It should be, let us take that line like this. It should be expressed to be payable on demand. So it is a demand order. It is a demand on demand payable order on a banker to pay a specified amount. So it is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand is the definition given under Negotiable Instrument Act 1881. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾದ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಚೆಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಆತನ ಆದೇಶ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಧಾರಕನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರರ್, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಧಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದು ಇರುತ್ತೋ ಅವನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕರನಿಗೆ ರುಜು ಹಾಕಿ ಬರೆದ, ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದ, ಷರತ್ತು ರಹಿತ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಆದೇಶ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಕು ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಈ ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹುಡುಕೊಂಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಂತೆ, ಆ ಚೆಕ್ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೇಯಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತಿರುಳು. So we can say the meaning of check like this. A check is an order by the account holder. Observe here, each and every term is very important. It leads to various meaning. A check is an order, adesha, by who has to order that? By the account holder. He must be an account holder of the bank. He cannot be a customer. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇರೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೇರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡ್ತಾನೆ, ಆದೇಶ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಟು ಪೇ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಆರ್ ಟು ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಬೇರರ್.
ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ, ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರವನ್ನ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎನ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್, ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಆದೇಶ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆ ಸಹಿ ಇರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡುವುದು, ಈ ತರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅನ್ಕಂಡೀಷನ್, ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ containing an unconditional order signed by the maker directing a specified banker to pay on demand a certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿದಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್, it must be a direction to his banker by a customer, by a account holder, and he must sign that instrument. It must be an unconditional order. It must be in writing. Then it should be a financial instrument. For what purpose? To pay a certain sum of money to a specified person, or to the order of that specified person, or to the bearer of that instrument. So it is an order towards to the banker to pay a sum of money to the person named in that. Okay, so this is the meaning of check. So as I already mentioned while introducing this concept, there are three main parties in the transaction of a check: drawer, drawee, and payee. The person who draws a check is called drawer. ಯಾರು ಬರೀತಾನೋ ಅವನನ್ನ ರಚಕ, ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Drawer is the person who writes and issues the check. He is the customer and account holder of the bank. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಕೌಂಟರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೆಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಗಳು ನಾವೇನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅವು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇವೆರಡರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಅಂದ್ರೆ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಅವೆರಡೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚೆಕ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕರು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೆದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆನ್ ಹೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡ್ರಾಯಿ. ಅವನನ್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿತ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನ ಡ್ರಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಚೆಕ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. Then the person in whose favor the check is drawn is called the payee. ಯಾರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರನ್ನ ಪೇಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. He is the beneficiary of the check and the bank has to pay the amount to the person mentioned in that check. So to the payee. Every check, I think you must have seen the format of a check. Modern checks normally contain these three numbers specifically, other than
some other things which a normal check will contain, about things like account number of the customer and his name mentioned on the check. So I will show the specimen of that check afterwards. Let us discuss what are all the things a check contains. Important things a check consists include check number, IFSC code, IFS code, and MICR. So check number, to give an identification to the check, it must have its unique number. ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದೆನ್ IFS ಕೋಡ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ IFSC ಕೋಡ್ ಅಂತ, IFSC ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. MICR ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ IFSC ಈಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಡ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಡ್, IFSC ಕೋಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, IFSC ಸಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, IFS ಕೋಡ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಡ್. It represents 11-digit alphanumeric code used to uniquely identify the branch within which bank branch within the National Electronic Fund Transfer Network by the Central Bank of the country. In our country, Central Bank is RBI, Reserve Bank of India. So to recognize the bank branch to which the check relates, or the transaction relates, a 11-digit alphanumeric code will be assigned to each and every branch. That 11-digit code will be mentioned on the check. In an IFSC, Indian Financial System Code, the first 4 digits represents the bank representation ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 6 digits, ಕೊನೆಯ 6 characters ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊನೆಯ 6 11 ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 6 ಬ್ರಾಂಚಿನ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ 5th digit will be 0. You can observe, you take out your bank passbook and observe the IFSC in that passbook. You will come to know. MICR is the code printed on the check using magnetic ink character recognition technology. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿರುವುದು ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚೆಕ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಂತಾಗಿದೆ, ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ಖಾತೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಂತ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನಂತರ ಹಣವನ್ನ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಹಣ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ದಿವಸ ತಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಳಂಬವನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಾಗಿದ್ದು, ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ.
ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಗನೆ ತಲುಪ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವರು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನ ಬೇಗ ಸಂದಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೋಡು. ಮೊದಲ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುವಂತ ಊರಿನ ಪಿನ್ ಕೋಡ್, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೋಡಿನ ಮೊದಲ 3 ಅಕ್ಷರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Next 3 digits denote the bank code, and last 3 digits represent the branch code. Okay, this is the format of a typical check. ಅಲ್ಲಿ IFSC ಕೋಡ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ನೆಫ್ಟ್, RTGS, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬೇರರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ಪೇ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈ ತರದ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬೇರರ್, ನಿಮಗೆ ಬೇರರ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೇರರ್ನ ಒಡೆದಾಕಿ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ರುಪೀಸ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ರುಪೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ CTC ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಹ ಚೆಕ್ನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ 3 ನಂಬರ್ಗಳಿದಾವೆ. ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಚೆಕ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. MICR ಕೋಡ್ ಅಂತಿದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬರು RBI ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು, ಮತ್ತೆ 31 ಅಂತೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಚೆಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶದವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಿದೆ, ಬೇರರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಆರ್ಡರ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಅದ್ಯಾರು ಟೀಚ್ ಲೇನ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್, RBI ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಚೆಕ್ ಒಂದು ಕರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಏನೇನು? It must be in writing. This is the basic one. It must be in writing. Normally, banks, they themselves issue blank check leaves to their customers, but the filling of which must be done by ink or pencil or printing or typing, etc. ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದದನ್ನ ನಾವು ಅರಸಿ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ತೆಲುಗಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು. ಎರಾಬಿರಿ ಬರೀಕೂಡುದು. ದಿ ಚೆಕ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್, ಟೈಪ್ಡ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ತರದವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತವೆ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀವಿ. However, the banker, in their own interest and in the interest of the customer, won't allow the drawer to use pencil to fill up the check form. Even though other columns may be permitted to be written in hand or printed or typed, the signature should be made by ink pen or ballpoint pen by the maker. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಹ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, if the drawer is an illiterate, he must put his thumb impression and it must be approved by some other person. ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ಗುರುತನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕೈಲಿ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತಮ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತಮ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ನ ಬೇರೊಬ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪೇ. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಎ ಚೆಕ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಐ ಆರ್ಡರ್ ಸೋ ಟು ಪೇ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತ ಏನ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂದು ಆದೇಶ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಆದೇಶ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪೇ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನೋ ಬಡಿ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It is not essential that the word order must form part of the writing of check, as the word pay itself denotes a command. ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇನೆ ಆರ್ಡರ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪೇ ಅಂತ, ಕೊಡಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆದೇಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆದೇಶನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಗಿ ಇದೆ. Then it must be unconditional. The check or order to pay must be unconditional. ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. The order to pay the amount must be unconditional. If there is any condition imposed to pay the amount to the holder of the check, then it will not be considered as a check. A check made payable on the happening of a contingent event is void ab initio. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದು ತಲುಪದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್. ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೊಡಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಆದೇಶದವರೆಗೂ ಕಾಯಿರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದೇಶ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿರಿ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆದೇಶವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವವನಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಹಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆನೋ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಎ ಅನ್ನೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೀವು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SBI, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ SBI ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ SBI ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ be drawn on a particular banker. Usually the banker provides the printed forms of check leaves. The name and address of the banker is clearly printed on the check leaf itself. Okay. Then payee to be certain. So all the three persons must be certain. Drawer, drawee and payee. All the three persons must be certain. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು. ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಪೇಯಿ ಟು ಬಿ ಸರ್ಟನ್. ಬಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ನಿಗೆ ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶಿಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರು ಬಂದು ನಂದೇ ಇದು ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಚೆಕ್ ಆದ್ರಂತೂ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಚೆಕ್ಗಳ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸೆಡ್ ಚೆಕ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So the check must clearly denote the name of the beneficiary to whom it must be paid. In the words of John Paget, great authority on banking, a normal check is one in which there is a drawee, a drawer and a payee, or no payee but bearer. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಬೇಕು, ಡ್ರಾಯರು, ಡ್ರಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಯಿ. ಪೇಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ.
So ಆ ಕಾರಣದಿಂದ the check become a valid one. The parties to that check must be certain. The check must specify the person or to his order or the bearer to whom the amount mentioned in that instrument is payable. He may be a human being or an artificial person. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಟ್ರಸ್ಟು, ಈ ತರದವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಪೇಯಿ ಮೇ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಈ ತರದವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು. ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೇಯಿಯನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. Then certain sum of money, so and it must relate to money only. A check is usually drawn for a definite sum of money. The sum mentioned should be concrete and not ambiguous. Less than so and so, more than so and so, rupees 5,000 plus change. So these words should not be there in a check to be a valid one. Okay, so certain sum of money. Next, signed by the drawer. So it is very important. Check must be signed by the customer of the bank at the specified place of the on the instrument. The signature must be that the person in whose name the account is kept or his authorized agent. ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಆದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ GFGC so and so place. In that, principal will be the signing authority. So principal will act as agent, authorized agent of the college. ಸೊ ಆ ತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಈ ತರದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರ. ಸೊ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡ್ರಾಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಯರ್, ಸರ್ಟನ್ ಡ್ರಾಯರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. Then date, it should be it is very important. The check must have date. A valid check must contain the date which is presumed to be the date on which it was drawn by the drawer. ಯಾವತ್ತು ಅವನು ಬರೆದಿರ್ತಾನೋ ಅವತ್ತಿನ ಡೇಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಚೆಕ್. ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ನಾರ್ಮಲಿ in India, checks are valid for a period of 3 months from the date of issue. ಯಾವತ್ತಿಂದ ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ವಾಯ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಚೆಕ್, ಡೆಡ್ ಚೆಕ್, ಸತ್ತ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇದಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಯಿ ಅಂತ, ಆ ಪೇಯಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ payment. Then only it will become valid. Okay, these are the essential features of a check. All the explanations are there in a study material. You go through that study material so that you will find the details of the explanations to each and every point. Next concept is different kinds of checks. We have bearer check, order check, uncrossed or open check, crossed check, antedated check also. Then post-dated check, stale check, and mutilated check. Let us explain each one of these. Bearer check, when the words or bearer is appearing on the face of a check, these words, if not cancelled by the drawer, the check is called a bearer check. The bearer check is payable to any person specified therein or to any other else who presents it for payment. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದು ನಾನೇ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಅದು ಚೆಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವನೇ ಅದರ ಆಜ್ಞಾಪಿತನಾಗ್ತಾನೆ. However, such checks are risky. This is because if checks are lost, stolen, the finder may get a chance to encash the check, collect the payment from bank. Next one is order check. So the word bearer appearing on the face of the check is cancelled, and in that place
or order is written, pay Mr. A or order. If that is the case, then the check will become order check. Such a check is payable to the person mentioned in that check or to his order. ಯಾರಿಗೆ ಅವನ ಆದೇಶ ನೀಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಚೆಕ್ ಆರ್ ಅನ್ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ರೇಖಿತವಲ್ಲದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಅಟ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬಹುದಾದಂತ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್, so here the document will get crossed. So crossing means writing, drawing two transverse lines on normally on top left corner of the check. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಎಡಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಕೋ, ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು. ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಈ ತರದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 2 ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ. ಎಡಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ಕಿನ ಎಡಭಾಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಚೆಕ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಅವಾಗ ಆ ಚೆಕ್ಗಳು ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೇಯೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಂಟಿಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಆಂಟಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಲಿ ಡೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಡ್ಯೂಲಿ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತೇ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡ್ಯೂಲಿ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡೇಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಡ್ಯೂಲಿ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಟಿಡೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ANTE ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ತರದ್ದಾದ್ರೆ ಆಂಟಿಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಆ ವಾಯಿದೆ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಯಿದೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಚೆಕ್ ಬೇರ್ಸ್ ಎ ಡೇಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. Such a check is valid for up to 3 months from the date of the check. Then post-dated check. If a check bears a date that is yet to come, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಡೇಟು, ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ if a check bears a date that is yet to come, then it is known as the post dated check. A post dated check cannot be honored earlier than the date on which the check has been written. Okay. Then stale check. If a check is presented for payment after 3 months from the date of the check return, it is called a stale check, a dead check. Stale check ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವಾಯಿದೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಹಾನರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದೊಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿ ತರಬೇಕು. ತಂದಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅದನ್ನ ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ನಾಶ ಆದಂತ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್. ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಿದ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿದ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್, ಹರಿದೋಗಿರುವಂತವು, ಹರಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮಡ್ಚಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು
ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅಕ್ಷರ ಇದು ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎ ಚೆಕ್ is torn or mangled or disfigured or damaged or presented for payment, such a check is called a mutilated check. The bank will not make payment against such check without getting confirmation of the drawer. But if a check is torn at the corners, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿದೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ and the banker must accept it and honor it. So if there is no material change on the face of the check, then banker has to accept it. Okay, these are the different kinds of checks. Okay, let us pause here. These are the books I have referred for presenting the things before you in this session. Thank you. We can meet in the next session.